Hello everyone, this is Sundar working as assistant professor in commerce at Government First Grade College for Women, PG Studies in Commerce, Vadanasipura. So I'm starting a series of lecture for organizational behavior. So in the organizational behavior, which is a subject for Bachelor of Commerce of Mysore University for 6th semester. This is a session 1. So I will carry a series of session on organizational behavior in that to motivation and leadership chapter. So this is the topic for today. The topic is meaning and application of motivational theories in an organizational workplace. So let us understand what are the things we are going to learn. That is a learning objectives. So after watching this lecture, you must be able to understand how you can apply motivational theories, motivational concept into the organization. So this is a learning objective. So let us define what are the session outcomes. You as a students must be able to understand what is motivation and how it works in the work setting. So without delay, let us explore what is the meaning of motivation. Before I'm talking about motivation, I just want to remember one thing, that is synergy. We often use synergy. What is synergy? Obviously, we say synergy is a energy plus energy. Energy plus energy is called synergy. For example, 1 plus 1 is equal to 2. 1 plus 1 is equal to 2. It is a case of energy. The amount of energy you put into a work, which is a energy, it may be in the amount 1, which may be applied to the machine oriented computer task. Whereas when we are talking about synergy, energy plus energy, which means 1 plus 1 will not become 2, it will become 3, 4, 5, something like that. How it is possible, which is beyond than mathematical operation, because motivation is about inner aspect of a human. ಇನ್ನರ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಹೇಗೆ, ಯಾವೊಬ್ಬನೇ ಮನುಷ್ಯ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ರೀತಿಲಿ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ. ಕೆಲವರು ಮೋಟಿವೇಟ್ ಆಗಿ ಏನಾದ್ರು ಸಕ್ಸಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಡೇ ಟು ಡೇ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲೂ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಿಮಗೆ 60 ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇದೆ, ಇವತ್ತು 60 ಆರ್ಟಿಕಲ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರೋ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ 70 ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ 70, 80, 90 ಲೈಕ್ ದಟ್. This is what I am talking about synergy. But it is not possible with a human. It is possible with a human, but it is not possible with a machine or computer. So we often call motivation is which is relating to inherent in the human being. So motivation derived from the Latin word, very important to keep it in our mind. Latin word, the motivation derived from the Latin word of mover. Mover means move from one place to another place. That is what motivation meaning in the Latin word. So ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನ ನೋಡೋಣ. ಮೀನಿಂಗ್ ನ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ದ ವೇ ಅ ಪರ್ಸನ್ ಈಸ್ ಎಂಥೂಸ್ಡ್. ನೋಡಿ, ಮತ್ತೆ ನಾವು ಎಂಥೂಸಿಯಾಸಮ್ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ, ಹಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಂಥೂಸಿಯಾಸ್ಟಿಕಲಿ ಹಿ ಕ್ಯಾನ್ ವರ್ಕ್. ಎಂಥೂಸ್ಡ್ ಅಟ್ ವರ್ಕ್ ಟು ಇಂಟೆನ್ಸಿಫೈ his desires and willingness to use his energy. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಎನರ್ಜಿ ಪ್ಲಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿನರ್ಜಿ ಅಂತ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಒಬ್ಬ ಪರ್ಸನ್ನು ಹಿ ವರ್ಕ್ ವಿತ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ. ಸೊ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂದರೆ ಇನ್ನರ್ ಡಿಸೈರ್ ಜೊತೆ ಮತ್ತು ವಿಲ್ಲಿಂಗ್ನೆಸ್, ಅವನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಹೋಲ್ ಹಾರ್ಟೆಡ್ಲಿ ಅವನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಯಾವುದು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ಗೆ. ಸೊ ಅಥವಾ ಆರ್ಗನೈಜೇಷನಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ನ ಅಚೀವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ವಿಲ್ಲಿಂಗ್ನೆಸ್, ಡಿಸೈರ್, ಇಂಟೆನ್ಸಿಫೈ. ಸೊ ವಿಲ್ಲಿಂಗ್ನೆಸ್ ಇಲ್ದೇ ಯಾವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ನೀವು ಇನ್ನರ್ ಡಿಸೈರಿಂದ, ಇನ್ನರ್ ಆಸ್ಪಿರೇಷನಿಂದ ಮಾಡೋಂಥದ್ದು ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಆ ವರ್ಕ್ನ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ನೀವು ಕೆಲವ್ರನ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು, ಕೆಲವ್ರಿಗೆ 18 hours ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿರ್ತೀರ. ಅಥವಾ ಇವ್ರು ಯಾವಾಗಲೂ ವರ್ಕೋಹಾಲಿಕ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕೆಲವೊಂದು ವರ್ಡು. ಅದೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಮೋಟಿವೇಟೆಡ್ ಟು ಡೂ ಸಮಥಿಂಗ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಲೈಫ್. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ದೇ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಟ್.
ಸೊ ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಇಲ್ದೇ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನೂ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಆದರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಬೇರೆ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ. ಬಟ್ ಎನಿಹೋ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಆಗದೇ ಇರೋರು ಯಾರೂ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗೆಯೇ ಒಂದು ಡೆಫಿನಿಷನ್ ನೋಡೋಣ. ಡೆಫಿನಿಷನ್ನು ಗಿವನ್ ಬೈ ಸ್ಟಿಫನ್ ಪಿ ರಾಬಿನ್ಸ್. ಸೊ ರಾಬಿನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಡಾಲ್ಟನ್ ಇ ಮೆಕ್ಫರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅವರಿಬ್ಬರು ಡೆಫಿನಿಷನ್ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ರಾಬಿನ್ಸ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಹಿ ಈಸ್ ಅ ಫೇಮಸ್ ಆಥರ್ ಇನ್ ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್. ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ರಿಟನ್ ಅ ಬುಕ್ ಆನ್ ಆರ್ಗನೈಜೇಷನಲ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್. ಸೊ ರಾಬಿನ್ಸ್ ಹೇಳೋದು, ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ದಟ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ, direction, persistence of work, of effort towards attaining a goal. So motivation ಅನ್ನೋದು it is not a one time aspect according to Robinson. It is a process that accounts for an individual intensity. So we need to understand what is intensity. Intensity ಅಂದ್ರೆ how hard a person tries. How hard a person tries. How hard means, ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾರಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಅಚೀವ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಸಡನ್ಲಿ ಒಂದು ಗೋಲ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಅವ್ರನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ 1 day ಡ್ರೀಮ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, 2 day ಡ್ರೀಮ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಬೈ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಹಿ ವಿಲ್ ಫರ್ಗೆಟ್ ಅಬೌಟ್ ಹಿಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಡ್ರೀಮಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಹೌ ಹಾರ್ಡ್ ಅ ಪರ್ಸನ್ ಟ್ರೈಸ್. ಹೌ ಹಾರ್ಡ್ ಅ ಪರ್ಸನ್ ಟ್ರೈಸ್ ಮೀನ್ಸ್, ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಅಚೀವ್ ಮಾಡೋವರೆಗೂ ಬಿಡಲ್ಲ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ. ವೆರಿ ಹಾರ್ಡ್ಲಿ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಟ್ರೈ ಟು ಅಚೀವ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಗೋಲ್. ಸೊ ಹಾಗೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೇನು? ಸೊ ಬರೀ ನೀವು ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಯಾವ ವೇಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ, ಅಂದರೆ ವಿಚ್ ವೇ ಟು ಗೋ. ಸೊ ಯಾವ ವೇಯಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ನೀವು ಆ ಆರ್ಗನೈಜೇಷನಲ್ ಗೋಲ್ನ, ನಿಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ನ ಅಟೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಗೋಲ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ದ ವೇ ಟು ಗೋ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಪರ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಯು ವೆರಿ ಹಾರ್ಡ್ಲಿ ಟ್ರೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಪರ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್? ಪರ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಹೌ ಲಾಂಗ್ ಅ ಪರ್ಸನ್ ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಟು ಡಿವೋಟ್ ಎಫರ್ಟ್. ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ಒಂದು ಗೋಲ್ನ ಅಟೈನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಮೇ ಟೇಕ್ 1 year, ಇಟ್ ಮೇ ಟೇಕ್ 2 year, ಇಟ್ ಮೇ ಟೇಕ್ 3 years. ಬಟ್ ಆರ್ ಯು ಟ್ರೈಯಿಂಗ್ ಟಿಲ್ ಯು ಅಚೀವ್ ಯುವರ್ ಗೋಲ್? That's a matter. Are you trying until you are achieving your goal? Maybe that is a 3 years. ಬಟ್ ಕೆಲವರು 1 yearಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಲೈಕ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಅಟೈನ್ ದಿಸ್ ಗೋಲ್ ಅಂತ 2 yearಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ರಿಗೆ. ಪರ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಹೌ ಲಾಂಗ್ ಅ ಪರ್ಸನ್ ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಟು ಡಿವೋಟ್ ಹಿಸ್ ಎಫರ್ಟ್. ಸೊ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಟ್ರೈ ಅಂಟಿಲ್ ಯು ಡೈ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಲ್ಲಿ ಪರ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ತುಂಬ ಬ್ರಾಡರ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಿಫನ್ ಪಿ ರಾಬಿನ್ಸನ್ ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಮೋಟಿವೇಶನಲ್ ಅನ್ನೋ ಡೆಫಿನಿಷನ್. ಸೊ ಮತ್ತೊಂದು ನೋಡಿ, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಡಾಲ್ಟನ್ ಇ ಮೆಕ್ಫರ್ಲ್ಯಾಂಡ್, ಅವನೇನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂತಂದರೆ, ಮೋಟಿವೇಶನ್ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ದ ವೇ ಇನ್ ವಿಚ್ ಅರ್ಜಸ್, ಡ್ರೈವ್ಸ್, ಆಸ್ಪಿರೇಷನ್ಸ್, striving or needs direct, control or explain the behavior of human being. ಸೊ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಮೆಕ್ಫರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರಕಾರ ಏನು ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಯಾವೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ತುಂಬ ಅರ್ಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅರ್ಜ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೇನು? ವೆರಿ ಹಾರ್ಡ್ಲಿ ಹಿ ಈಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್. ಹಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎಟ್ ಆಲ್ ಫಾರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್. ಯಾವಾಗಲೂ ಅದು ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಪರ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಹಿ ಕೆಪ್ ದಟ್ ಹಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೂಯಿಂಗ್ ಎವರ್. ಸೊ ಅದು ಅರ್ಜ್. ಹಾಗೆಯೇ ಡ್ರೈವ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಈ ಇನ್ನರ್ಲಿ a human being is driven by motivation. So because he is having aspiration in the sense he is having a very strong goals. ಸೊ ಈ ಥರ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಆ ಬಿಹೇವಿಯರ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದೆ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಡಾಲ್ಟನ್ ಇ ಮೆಕ್ಫರ್ಲ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಮತ್ತು ಮೀನಿಂಗ್ ಅರ್ಥ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಮತ್ತು ನಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಮೋಟಿವೇಶನಲ್ ಥಿಯರೀಸ್. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಮೋಟಿವೇಶನಲ್ ಥಿಯರೀಸ್ ಅಂದರೆ ಹೇಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. But each and every theory has its own application in an organization. Example, Maslow's hierarchy theory, two-factor theory, and X theory, Y theory, ಎಲ್ಲ theories ಕೂಡ application very important ಆಗಿದೆ. So ಈ lecture series ನಲ್ಲಿ I will cover Maslow's hierarchy theory and two-factor theory and X theory, Y theory.
and ಅದನ್ನ explain ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ I will tell you how to apply, what is the implication of these theories. But in the broader sense I will explain you application of motivational theories. ನೋಡಿ, by applying motivational theories in an organization, what sort of outcomes you will obtain as a manager, as an organization, what sort of outcome in the sense positive outcomes you can obtain. So ನಾವು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ it is about inner urge ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು. ಸೊ ಒಬ್ಬ ಎಂಪ್ಲಾಯಿನ ಇನ್ನರ್ ಅರ್ಜ್ನ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅವನಿಗೆ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಟಾಸ್ಕ್ ಕೊಟ್ಟರೆ, ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಕೊಟ್ಟರೆ, ಹಿ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ, ಸೊ ದಟ್ ಹೀ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ದ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್. ಸೊ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ಮೋಟಿವೇಶನಲ್ ಥಿಯರೀಸ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ? ಅಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್. ಸೊ ಯಾಕೆ ಒಬ್ಬ ವರ್ಕರ್ ಬೇರೆ ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಗನೈಜೇಷನಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಹೀ ಈಸ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್, ಹೀ ಈಸ್ ಮೋಟಿವೇಟೆಡ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಮೋಟಿವೇಟೆಡ್ ಹಿಮ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್ ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಥಿಯರೀಸ್ helpful to attract the employees. So that's very important here. And motivational theories nalli one more thing ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, you will get a productive behavior. That's very very important. Productive behavior ಅಂತ ಅಂದರೆ ಏನು? Example, a person working like casually. Say for example, an organization given a target of 60 article to produce, and he is producing like 60 articles, or else sometimes it may be lower than 60 also. So which means he is just completing the task and working with just like casual. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಹೇಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಕೊಟ್ಟರೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ 60 ಆದರೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಒಬ್ಬ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ಹಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ 70, he can produce 80 and something like that. What does it means he is giving a productive behavior. Earlier he was producing 60 article, now he is producing beyond 60 article. Is not it a productive behavior? So which is, to obtain productive behavior, an organization must use motivational concept. And one more thing, counterproductive behavior. ಸೊ ಮೋಟಿವೇಶನ್ನ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆ್ಯಂಗಲಲ್ಲೇ ನೋಡೋದು, ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಮಚ್ ಬೆಟರ್, ಬಿಕಾಸ್ ಸಮ್ ಪೀಪಲ್ ಗೆಟ್ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ, ಸಮ್ ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ motivate negatively. Here for some people like a stubborn, they motivate negatively most of the time. ನೆಗೆಟಿವ್ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರು ಏನು ಡಿಮೋಟಿವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕಿಂಡಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಏನಂತ? ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಯು ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಡೂ ದಿಸ್, ಯು ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಡೂ ದಿಸ್, ಯು ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಡೂ ದಿಸ್ ಅಂತ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆಸ್ ಅ ಚಾಲೆಂಜ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ಲಿ ಡ್ರೀಮ್, ಯು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದಟ್ ಟಾಸ್ಕ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು? ನೆಗೆಟಿವ್ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ವರ್ಕ್ಡ್ ಅ ಲಾಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೌಂಟರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಹೇಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಒಂದು ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಆ್ಯಸ್ ಅ ಮ್ಯಾನೇಜರ್, ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಅ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್, ಐ ವಿಲ್ ಪುಟ್ ಸಮ್ ಫೈನ್, I can put him on a suspension because of his rude behavior or whatever. So ಇದನ್ನ ನೋಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಒಬ್ಬ ಅವನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ನಿಂದ ಎ ಪರ್ಸನ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟಿಂದ ಎಕ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಆದ. ಇಲ್ಲಿ ಎ ಪರ್ಸನ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟು, ಸೊ ರಿಸಲ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ತು? ಎಕ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ನಲ್ಲಿ. ಸೊ ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್, ಕೌಂಟರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್. So which means which is not directly affecting, which in the sense which is affecting indirectly. So counterproductive also is possible. So one more thing ಏನು ಹೇಗೆ ಏನಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಥಿಯರಿನ ಅಂದರೆ, retention of employees, very very importantly. Our employee working in an organization means he knows variety of things about organization. So at any time a counter organization can headhunt, which means they can offer more salary, benefits and something less, and they can attract him. ಸೊ ಅಂಥ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ವೆರಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಟು ಯು. ಸೊ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಿಂದ ಅಂಥ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ನ ರೀಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಅಂದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕೀಪ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್ ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ಫಾರ್ ದ ಸೇಕ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಜೇಷನಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್, you are not able to, you should not leave a good employees, because they know how to work, they know your trade secret, they know your all the tactics, strategies and so many things. So in such manner you need to retain the employees. So for that also motivational theories will helpful.
ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್ ಹೇಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ವರ್ಕ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್. ಆ್ಯಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಹಿಯರ್, ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್, a person was working with casually 60 article he was producing. When he motivated, he can produce 80 or more. Is not it increased work performance? So for that also we can apply motivational theories. So for one more thing in this slide, this is not only application of motivational theory, there are beyond than these facts also. So in this slide I am showing you a final application, that is organizational commitment. So what if you attract the employee? What if an employee given a productive behavior? What if you retain the employee? What if you increase the performance of an employee? In the sense, indirectly you are increasing organizational commitment of an employee. Say for example, ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಕೇಳಿ ಟಾಟಾ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿ, ದೇ ನೋ ಟಾಟಾ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಫೆಮಿಲಿಯರ್ ವಿತ್ ಪೀಪಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ಗುಡ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ನ ಕೊಟ್ಟಾಗ, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಆಗಿ ನೋಡಿದಾಗ, ನೀವು ಯಾವಾಗ ಎಥಿಕಲ್ ಆಗಿ ನಡ್ಕೊಂಡಾಗ, ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ನ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಅಟ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಟ್ ಆಪ್ಟಿಮಮ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ದಾಗ, ಸೊ ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್. So these are the examples of application of motivational theories in the work setting. So ಈ ಸೆಷನ್ 1ನಲ್ಲಿ ಮೀನಿಂಗ್, ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಮೋಟಿವೇಶನಲ್ ಥಿಯರೀಸ್ನ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈ ಸೆಷನ್ನಲ್ಲಿ ಮೋಟಿವೇಶನಲ್ ಥಿಯರಿ ಹೆಂಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ, ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಏನು, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಮೋಟಿವೇಶನ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್ಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಏನು, ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಏನು ಅಂತ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ಡ್ ಹಿಯರ್. So I will explain the motivational theory one by one in my next lecture. So these are the reference for this video lecture. Thank you so much for watching.